السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق این امریکن مانسٹر بائی صالحہ اقبال ایپیسوڈ 3۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں اب ہم اس ناول کو آگے شروع کرتے ہیں۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بلڈنگ میں اپنے آفس روم میں سے اس بڑے سے شیشے میں سے دروازے سے لے کر باہر جاتا ہے، کیونکہ سامنے کے دروازے پر اور پیچھے کی طرف سے ہر طرف سے پولیس نے بلڈنگ کو گھیر لیا تھا۔ جا تو اپنے فلور سے بھی سکتا تھا، لیکن اس آفس میں سے اس نے باہر جانے کا راستہ بنایا ہوا تھا۔ ہیر حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر پر رکھا ہوا اسٹالر بلڈنگ میں وہی آفس میں زمین پر گر چکا تھا۔ وجدان جیسے ہی اسے اپنے آفس روم کے شیشے میں سے جس سے باہر کھلے آسمان کے نیچے جاتی ہے، ہیر آنکھیں حیرانگی سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وجدان کے نکلتے ہی پولیس رینجرز اپنی اپنی گنوں کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں اور ہر کوئی بکھیر جاتا ہے اور مانسٹر اور اس کے آدمیوں کو ڈھونڈنے کے لیے آفیسرز میں سے ایک آفیسر وجدان کے آفس میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نظر زمین پر سرخ رنگ کے ہیر کے گرے ہوئے اسٹالر پر جاتی ہے۔ آفیسر اپنی گن کمر پر کیے جھک کر وہ اسٹالر اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے کہ اس کی نظر شیشے کے دروازے پر پڑتی ہے جو پوری طرح سے بند نہیں ہوا تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ وجدان کے ہاتھ میں ہیر کا ہاتھ تھا، جسے وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیر کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ بلڈنگ سے باہر نکلتے ہی چند قدم کی دوری پر جاتے ہیں تو ایک سفید کلر کی گاڑی جس کے آگے مانسٹر کی شکل کی سونے سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا مانسٹر کا سر گاڑی کے آگے لگا ہوا تھا۔ وجدان ہیر کو لے جا کر گاڑی میں بیٹھا دیتا ہے اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وجدان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے علی اپنی سفید گاڑی میں سوار ہو کر مانسٹر کی گاڑی کے پیچھے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ ہیر تجسس سے گردن موڑ کر وجدان کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ مانسٹر کی گاڑی بلڈنگ سے کچھ ہی فاصلے پر جاتی ہے۔ آفیسر شیشے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ شیشے تک پہنچا ہی تھا کہ ایک زوردار آواز آتی ہے جس پر ہیر ڈر کر اپنے پیچھے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہیر کی آنکھوں میں آگ دکھائی دے رہی تھی جو مانسٹر کی پوری بلڈنگ میں لگی ہوئی تھی۔ بم بلاسٹ ہونے کی وجہ سے بلڈنگ کے ٹکڑے تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگتے ہیں اور نیچے کھڑے ہوئے آدمی اور ان کی گاڑیوں پر تیزی سے گرا کر انہیں وہیں زمین بوس کر رہی ہے۔ ہیر دھڑکتے ہوئے دل سے بلڈنگ سے نظریں ہٹا کر اندر گاڑی میں بیٹھے ہوئے وجدان کی طرف دیکھتی ہے جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر ہیر کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ یہ آپ نے کیا ہے؟ ہیر کھڑکی سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان ہیر کو کوئی جواب نہیں دیتا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے آنکھ ونک کرتا ہے۔ ہیر ایک بار پھر سے گردن موڑ کر ایک کھڑکی کے باہر بلڈنگ میں لگی ہوئی جلتی ہوئی آگ کو دیکھتی ہے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر دل کی دھڑکنیں کم ہونے کی بجائے تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ میری حفاظت کرنا اس شیطان سے۔ اپنی عزت کو جانوروں سے بچانے کے لیے ان کا ہاتھ تھاما تھا، پر یہ انسان تو خود ایک جانور ہے، میں کیسے کروں گی خود کی حفاظت؟ ہیر آنکھیں بند کیے اپنا سر جھکا کر اپنے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل سے خود سے کہتی ہے، ڈرو مت، تمہاری موت میں کچھ دن باقی ہے، اس لیے ابھی سے ڈرو نہیں۔ تمہیں گلا کاٹ کر یا زندہ جلا کر تھوڑی نہ ماروں گا، اتنا بھی بے رحم تھوڑی نہ ہوں میں، وجدان کہتا ہے اور گاڑی مینشن کے اندر داخل کرتا ہے۔ ہیر وجدان کی بات پر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ یہ وہی مینشن تھا جہاں بے رحمی سے اس نے لوگوں کو جان سے مارا تھا۔ جان لینے کے ساتھ ساتھ وہ مینشن بھی لے گیا اور اسے اپنے نام کر چکا تھا۔ مینشن کی ہر چیز دوبارہ سے مانسٹر کے حساب سے سجائی گئی تھی۔ باہر گارڈن ایریا سے ہر رنگ کا پھول نکال کر ہر طرف سفید رنگ کے پھول لگا دیے گئے تھے۔ پورا مینشن سفید رنگ میں رنگ دیا گیا تھا، ہر چیز صاف شفاف نئی نویلی کر دی گئی تھی۔ مانسٹر گاڑی کو بالکل مینشن کے اندر لے جا کر اندر داخل ہونے والے دروازے کے سامنے جا کھڑا کرتا ہے۔ ہیر حیران کن نظروں سے اس مینشن کو دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی، پر چیزیں ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ وجدان اپنی طرف سے گاڑی سے نکل کر ہیر کی طرف آتا ہے اور خود گاڑی کا دروازہ کھول کر جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ کھولتا ہے اور ہیر کی حیران اور ڈری ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اتنا ابھی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، جب تک تم میری خواہشات کو پورا کرتی رہو گی، خاموش رہو گی، تب تک تم خوشی سے اور سکون سے رہ پاؤ گی۔
वजदान एक हाथ गाड़ी की छत पर रखकर हीर की तरफ झुकते हुए कहता है, इस मेंशन में आने का रास्ता तो तुम देख चुकी हो, लेकिन यकीन मानो यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए। अब तक तो तुमने मेरा मॉन्स्टर देखा नहीं है, तो तुम इतना डर रही हो, अगर देख लोगी तो तुम्हारा क्या होगा। वजदान हीर का डरता हुआ चेहरा देख कर कहकहा लगाकर हंस पड़ता है। उसके हंसने की आवाज़ पर हीर के दिल की धड़कनें तेज़ी से और मज़ीद तेज़ी से बढ़ने लग जाती हैं। आंखों से आंसू आंसू भी तेज़ी से बहना एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। देखे प्लीज़, मुझे जाने दें, मैंने आपके साथ नहीं रहना। हीर रोते हुए अपने बालों में सर झुकाए हुए रोते हुए कहती है, मत डरो मेरी जान, तुम्हें मैं कभी भी इन जैसी मौत नहीं दूंगा। वजदान गाड़ी की छत से हाथ हटाकर हीर का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए कहता है, झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें तो तड़पा कर मारने में मज़ा आएगा। मॉन्स्टर हीर के डरते हुए चेहरे को देख कर टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है और उसे अपनी बाहों में उठाने के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, पर हीर उसके हाथों को रोक देती है और खुद दबक कर सीट से चिपक कर बैठ जाती है। वजदान उसे डरता हुआ देखकर हीर से दूर हो जाता है और अपनी कमर पर हाथ रखे हुए उसे डरते हुए देखने लग जाता है। बाहर तुम खुद नहीं आ रही हो और मुझे खुद को उठाने भी नहीं दे रही हो, क्या सुहागरात यहीं मनाना है? गाड़ी में जगह कम है यार, हो तो जाएगा पर मज़ा नहीं आएगा। चलो आ जाओ, तुम्हारे लिए पूरा कमरा सजाया है मैंने, अंदर चलकर करते हैं ना, जो भी करना है वो बंद कमरे में करेंगे। वजदान इस्माइल करते हुए दोबारा हीर की तरफ बढ़ता है। वजदान अपना हाथ हीर की कमर पर रखता है कि हीर जोर से रोने लग जाती है। रुक जाए आप, मैं बाहर आ जाऊंगी, आप मुझे हाथ मत लगाए। हीर एक हाथ से अपने आंसुओं को साफ करते हुए और दूसरे हाथ से वजदान का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहती है, तुम्हें कहा था ना कि मेरे सामने रोने की या मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुम रोना शुरू हो गई हो। वजदान गुस्से में दहाड़ते हुए हीर को बाजू से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है। आप डरा रहे हैं मुझे और मुझे कह रहे हैं डरो मत मुझसे। हीर अपना बाजू छुड़वाते हुए मजीद रोते हुए कहती है, वो क्या है ना मेरी जान, मुझे तुम्हारे चेहरे पर डर बेहद खूबसूरत लगता है, मुझे क्या करूँ, आदत है, मजबूर हूँ मैं। वजदान हीर का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर करते हुए उसकी भीगी हुई पलकों की तरफ देखते हुए बोला। हीर फौरन से उसका हाथ झटककर उसके सीने पर हाथ रखकर वजदान को खुद से दूर करती है। अपनी आदतों की पहुंच मुझसे दूर रखे, आपसे नाम जोड़ा है मैंने, खुद को नहीं। हीर अपनी सांसों से भरी हुई आंसुओं से भरी हुई आंखें वजदान की आंखों में सिसकियां लेते हुए कहती है, बिल्कुल, अब तक तो तुमने खुद को मुझसे जोड़ा नहीं है, पर आज रात तुम मुझसे जुड़ जाओगी। वजदान दोबारा हीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है और कहते हुए बिल्कुल उसके करीब आ खड़ा होता है। हीर के बिल्कुल नज़दीक, इतने करीब कि हीर के दिल की धड़कनें वो बआसानी सुन रहा था और हीर उसकी सांसें लेने की आवाज़ें आसानी से सुन पा रही थी। मैं आपसे हरगिज़ नहीं जुड़ने वाली, आप ज़बरदस्ती मत करें मेरे साथ। हीर वजदान को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, ज़बरदस्ती नहीं मेरी जान, जो होगा वो हक से होगा, जो आज रात हासिल करूंगा वो सब अब मेरा ही है। वजदान हीर के कान के पास आकर उसके कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहता है और कहते हुए अपनी आंखें बंद किए हीर के जिस्म की खुशबू अपने अंदर उतारने लगता है। वजदान यमान अपना हक किसी के लिए भी नहीं छोड़ता है, जो मेरा है उसे हासिल कर ही लेता है, चाहे वो ज़बरदस्ती ही क्यों ना हासिल करना पड़े। मॉन्स्टर कहते हुए हीर की गर्दन पर अपने लब रखकर उससे दूर होता है और उसके आंसू से तर चेहरे को एक नज़र गौर से देखता है। रोना बंद करो। वजदान हीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, आप मुझसे दूर हो जाए, मैं नहीं रोऊंगी। हीर अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, मैं दूर नहीं होने वाला हूँ और ना ही तुम मुझसे दूर जाओगी अब। कहते हुए वजदान हीर को अपनी बाहों में उठाकर मेंशन के अंदर दाखिल होता है। छोड़े मुझे, नीचे उतारे। हीर वजदान के कंधे पर हाथ मारते हुए कहती है, छोड़े मुझे प्लीज़, प्लीज़, आपको अल्लाह का वास्ता मेरे साथ ऐसा ना करे, प्लीज़ छोड़ दे मुझे। हीर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है, पर उसकी आवाज़ का उसके आंसुओं का वजदान पर कोई असर नहीं हो रहा था। पूरा मेंशन रोशनियों से जगमगा रहा था, पर इस वक्त हवेली के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। सब लोग उस मेंशन से दूर एक और बहुत बड़े मेंशन में वजदान के लिटिल मॉन्स्टर के साथ मौजूद थे। अली, इज़रा और एडोन्स तीनों भी इस वक्त वहीं पर उन सब लोगों के साथ थे। उनका रहन सहन एडजस्ट करने के लिए और लिटिल मॉन्स्टर के खाने का इंतज़ाम करने के लिए वो तीनों उस मेंशन में उन्हीं लोगों के साथ रुकने वाले थे। वजदान यमान के मेंशन में आने की इजाज़त नहीं थी किसी को, वहाँ सिर्फ वो खुद रहना चाहता था हीर के साथ, पर काम के लिए अली को वहाँ आने की इजाज़त वो दे चुका था, लेकिन सिर्फ ज़रूरी काम के वक्त की। वजदान हीर को उसी कमरे में अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाता है जहाँ पर उसने हीर के होने वाले शौहर से
शौहर के सीने से दिल निकाला था। वजदान लात मारकर कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कमरे में दाखिल होता है। कमरे का नक्शा पूरी तरह से तब्दील हो चुका था। हर चीज़ सफ़ेद और ग्रे रंग की, सफ़ेद कलर की दीवार और दीवार से लगा हुआ ग्रे रंग का बेहद खूबसूरत बेड, जिस पर वजदान ले जाकर हीर को फेंकता है और ख़ुद जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और एक पल के लिए दरवाजे पर हाथ रखकर एक लंबी गहरी सांस लेता है और हीर की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। उसके करीब बढ़ते हुए वो अपने कोट के बटनों को एक एक करके खोलते हुए हीर के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ाने लगता है। देखें, प्लीज़ मत करें आप मेरे साथ ऐसा। आप तो अच्छे इंसान हैं ना, प्लीज़ मुझे जाने दें, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे जाने दें वापस। हीर बेड से उतरकर वजदान को अपनी तरफ आते हुए देखते हुए कहती है, रिहाई, आज़ादी, ये सब मॉन्स्टर वर्ल्ड में नहीं होता है मेरी जान। वजदान अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंकते हुए कहता है और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए हीर के करीब बढ़ने लगता है। एक सेकंड, मॉन्स्टर कहकर रुक जाता है और बड़ी बड़ी आंखें किए एक आईब्रो उठाकर हीर के चेहरे की तरफ देखता है। क्या कहा है तुमने अभी? इंसान, राइट? वजदान हंसते हुए हीर से पूछता है। हीर उसका पागलपन देखकर डरते हुए इधर उधर देखने लगती है और अपने बाहर निकलने के रास्ते को तलाश करती है, पर इससे कहीं भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। हीर थक हार कर वजदान को उसके चेहरे पर डरावनी हंसी को देखकर रोने लग जाती है। हीर के पास सिवाय रोने के इस वक्त और कुछ नहीं था। हर तरफ से उसके हाथ खाली थे। वो अपने लिए कुछ करना चाहती थी, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तुम्हें मैं इंसान लगता हूँ? वजदान हीर के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए तजस्सुस से पूछता है। मत छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मत करे ऐसा मेरे साथ, प्लीज़ वजदान, छोड़ दे मुझे। हीर अपना सर झुकाए हुए अपने हाथों में फ्रॉक पकड़कर अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए डरते हुए कहती है, वजदान। वजदान अपने नाम पर जोर देते हुए कहता है और हीर का झुका हुआ चेहरा ऊंचा किए उसकी नम आंखों में देखते हुए कहता है, आज तक मेरा नाम किसी ने नहीं लिया है। वजदान हीर के चेहरे से हाथ हटाकर उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहता है, जानती हो, आज तक जिसने भी मेरा नाम लिया है वो जिंदा नहीं बचा है। इसी पल मौत मिली है, दे दी गई थी उसे। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? मार दूं या बर्बाद कर दूं? वजदान हीर की गर्दन पर जोर देते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मत करिए ऐसा मेरे साथ, प्लीज़ मत करें। हीर अपनी गर्दन से वजदान का हाथ हटाते हुए कहती है, रोना बंद करो। वजदान उसकी गर्दन पर मजीद गिरफ्त मजबूत करते हुए कहता है। हीर की सांसें उखड़ने लग गई थी। अब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। चेहरा लाल सुर्ख होता जा रहा था। वजदान की नज़र अब भी उसकी आंखों से निकलते हुए आंसुओं पर थी, जो अब फिर से वजदान के दिल को धड़का रही थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दे। हीर वजदान के सीने पर हाथ रखकर बमुश्किल बोल पाती है। वजदान हीर की आंखों से मजीद तेज़ी से बहता हुआ देखकर जल्दी से हीर को छोड़ देता है और फौरन पलटकर अपने दिल पर हाथ रख लेता है, क्योंकि उसका खुद का दिल फटने वाला हो चुका है। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो अपनी हालत पर हैरान था। अच्छा था या बुरा, ये बात वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वजदान के छोड़ते ही हीर सीधा दीवार का सहारा लेते हुए ज़मीन पर बैठ जाती है और लंबी गहरी सांसें लेने लग जाती है। वो अभी अपने आप को संभाल भी नहीं पाई थी कि वजदान दोबारा से एक टेढ़ी स्माइल करते हुए हीर की बची कुची सांसों को रोकने के लिए घुटनों के बल हीर के सामने बैठ जाता है। यार ऐसा तो नहीं करो ना, वो देखो रात गहरी होती जा रही है। वजदान का इशारा खिड़की से बाहर आधी रात की तरफ था। अगर अभी हम अपनी सुहागरात नहीं मनाएंगे तो फिर कल पूरा दिन मनानी पड़ेगी और तुम्हारे चक्कर में मुझे अपने काम से छुट्टी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने एक दिन की भी छुट्टी की तो यकीनन मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा होगा ना, जो रात का काम है वो हम दोनों रात को ही ख़त्म कर लें। वजदान मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है और कहते हुए हीर को अपनी बाहों में उठाता है और बेड पर लिटाता है और ख़ुद अपनी शर्ट के बटन खोलने लग जाता है। आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखें, मैं बिक ज़रूर गई थी, लेकिन मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दे सकती हूँ खुद के साथ। हीर कहकर हिम्मत करती है और बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। अपने हाथों में सफ़ेद गाउन पकड़े हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वजदान उसकी हिम्मत देखकर अपने हाथों को शर्ट के आखिरी बटन खोलकर अपनी कमर पर बांध लेता है। हीर दरवाजे के पास पहुंची हुई दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। हीर मुड़कर वजदान की तरफ देखती है, जो बेड के पास पुरसुकून सा खड़ा हुआ था, और फिर दरवाजे की तरफ देखकर उसे ज़ोर ज़ोर से बजाकर अपनी मदद के लिए किसी को आवाज़ें लगाने लगती है। पर उसकी आवाज़ सुनने वाला, उसकी मदद करने वाला इस पूरे मेंशन में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। हीर रोते हुए एक बार फिर से पलटकर पीछे देखती है तो अपने बिल्कुल पीछे खड़े हुए वजदान को देखकर वो मज़ीद डर जाती है। आप मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है आपके साथ। हीर वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने यकीनन कुछ नहीं किया है, पर तुम्हारे इन आंसुओं ने मेरा पहली मुलाकात से ही नुकसान करना शुरू कर दिया है।
और मुझे नुकसान से नफरत है, अपने नुकसान से। वजदान हीर की नम आंखों की तरफ देखता है और देखते हुए 2 पल के लिए रुकता है, पर फिर जल्दी से ही हीर की गर्दन पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके लबों पर झुक जाता है और उसके लबों पर अपनी शिद्दत को मजबूती से बढ़ाने लग जाता है। हीर वजदान के कंधे पर तो कभी उसके सीने पर हाथ रखकर उससे दूर होने की कोशिश करती है, पर वजदान उसकी हर कोशिश को नाकाम बनाता जा रहा था। वजदान हीर को वही उसी दरवाजे से लगाया उसके दोनों हाथों को पकड़कर दरवाजे पर पिन कर देता है और हीर के लबों से हटने की बजाय मजीद शिद्दत को बढ़ाता जा रहा था। हीर की आंखों से आंसू तेजी से बहना शुरू हो जाते हैं। वो अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश को भी वो खुद से अब छोड़ चुकी थी। वजदान उसकी कोई भी हलचल महसूस न करते हुए हीर के लबों को आज़ाद करता है और उसके सर से सर टिकाए हुए वो भी गहरी सांसें लेने लग जाता है। हीर खामोश सर झुकाए हुए अपनी नज़रों को झुकाकर अपने हाथों को वजदान से आज़ादी करवाकर उसकी मुट्ठियां भींच लेती है। इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? वजदान हीर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए पूछता है। जवाब दो, वजदान उसके चेहरे पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहता है। हीर जिस्मानी दर्द में ही पहले ही मुब्तला थी, अब वो अपनी अंदरूनी दर्द को बर्दाश्त करते हुए शुरुआत में ही हार मान चुकी थी। हीर अपने आंसुओं से भरी हुई नज़रों से वजदान की आंखों में देखती है और रोते हुए कहती है, लड़कर भी क्या करूं मैं? आप मेरी इज्जत बर्बाद करने का इरादा कर चुके हैं, तो मेरी कोशिश के बावजूद भी आप वही करेंगे? हीर दर्द भरे लहजे में वजदान की तरफ देखते हुए कहती है, अपने आप को और कितना और किस किस से बचाओ? पाकिस्तान में सौतेले बाप से या यहाँ अपना अनचाहे शौहर से? किस किस से खुद की हिफाजत करूं? हीर की बातों पर वजदान के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ रही थी। आपको जो करना है मेरे साथ वो कर ले, मैं अब नहीं रोकूंगी। इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दे या मार दे मुझे नहीं पता, पर मैं बार बार अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए भीख नहीं मांग सकती। मैंने पहले ही बहुत मुश्किलों से अपनी हिफाजत की है, पर अब मज़ीद दोबारा से मुझसे वो सब करने की हिम्मत नहीं है। हीर नज़र झुकाए हुए कहती है और फिर कहकर अपना सर उठाकर वजदान के हैरान चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, आपने कहा था कि मैं आपको रात गुजारने के लिए चाहिए हूँ, फिर बाद में आप मुझे मार देंगे, तो कर ले अपनी ख्वाहिश पूरी। मैं मज़ीद अपनी हिफाजत के लिए नहीं लड़ सकती हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा। अब ये सब मुझसे मेरे नसीब में यही है, तो फिर यही सही, जो करना है कर ले और करके ख़त्म करे। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है और कहकर उसकी तरफ सर झुकाते हुए अपने कदम बढ़ाती है। वजदान हीर की बातों पर पहले तो एक गहरी सांस लेता है और फिर हवा में बुलंद आवाज़ में कहका लगाकर हंस पड़ता है। बकवास बंद रखो, जब मेरा दिल करेगा जो करने को मैं तब करूँगा, तुम्हारी मर्जी की कोई औकात नहीं है हीर हैदर। वजदान हीर को गर्दन से पकड़कर दोबारा दरवाजे से लगाते हुए कहता है, वजदान यमान तुम्हारी इजाज़त का मोहताज नहीं है, उसे जब जो चीज़ जिस वक्त चाहिए वो हासिल कर लेता है। वजदान हीर की गर्दन पर एक बार फिर से अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में एक एक अल्फाज पर जोर देते हुए कहता है, छोड़े मुझे। हीर उसका हाथ अपने मुंह से छुड़वाने की कोशिश करती है। तुम समझ क्या रही हो खुद को? वजदान हीर का मुंह छोड़ते हुए कहता है और उससे दूर होकर अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगता है। तुम जैसी हज़ारों लड़कियां, मासूम दिखने वाली लड़कियां हर रात मेरे बिस्तर की जीनत बनती है और तुम भी सिर्फ उसकी नुमाइश के लिए यहाँ लाई गई हो। वजदान बेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है। वजदान की बातों पर हीर हैरानगी से उसकी तरफ देखती है, जिसका चेहरा हर तरह के एक्सप्रेशन से पाक, दूर दूर तक एहसास जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं था। हीर उसकी बातें सुनकर एक बार फिर से अपना सर झुका लेती है। बुरा लग रहा है ये सब सुनना। वजदान हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मेरी जान तुम बिक चुकी हो और इस तरह की हर सिचुएशन से तुम्हें गुजरना आना चाहिए। औरत मर्द के और ख़ास तौर पर अमीर मर्दों के लिए सिर्फ दिल बहलाने का सामान होती है, इससे उनकी कोई औकात नहीं होती हम मर्दों के सामने। वजदान हीर की तरफ आकर एक हाथ जोर से दरवाजे पर मारते हुए रखता है और हीर के झुके हुए चेहरे की तरफ देखते हुए ये एक अल्फाज पर जोर देते हुए कहता है, मैं दिल बहलाने का सामान नहीं हूँ। हीर नम लहजे में धीरे से कहती है, बिना अपना सर उठाए। तुम तो? वजदान मुख्तसर सा जवाब देता है, और मेरे लिए वही रहोगी हमेशा, सिर्फ मेरे दिल बहलाने के लिए और इस बिस्तर की नुमाइश करने के लिए। इससे ज़्यादा की ना तो तुम्हारी औकात है और ना ही कीमत। वजदान की एक एक बात हीर का दिल छलनी कर रही थी। वजदान एक गहरी सांस लेता है, दरवाजे से हाथ हटाकर हीर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ता है और उसके माथे पर और गर्दन पर लगी हुई चोट को देखते हुए कहता है, सुहाग रात का मूड तो तुमने मेरा बर्बाद कर दिया है, अब क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ? वजदान उसके चेहरे की तरफ देखते हुए खुद से पूछता है, तुम्हें लिटिल मॉन्स्टर से मिलवाओ? आज के बाद तुम ही उसके लिए खाना लेकर जाओगी और शायद एक दिन तुम ही उसका खाना बन जाओ। क्या? हीर फटी हुई आंखों से वजदान को देखती है। हाँ मेरी जान, हाँ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने लिटिल मॉन्स्टर का दीदार करवा कर लाता हूँ, चलो।
वजदान हीर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगता है, पर हीर उसका हाथ पकड़कर रोक देती है। नहीं नहीं, प्लीज़ आप मत करें ऐसा मेरे साथ। मुझे कहीं भी नहीं जाना, नहीं मिलना किसी से। प्लीज़ मुझ पर ये जुल्म ना करें। हीर रोते गिड़गिड़ाते हुए वजदान के हाथों से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है। वजदान रोते हुए देखकर उसका हाथ छोड़ देता है। हीर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। वजदान अपने बालों में हाथ फेरते हुए घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है और हीर की तरफ देखते हुए कहता है, अगर ये सब नहीं चाहती तो वो करो जो मैं चाहता हूँ। वो बनो जो मैं चाहता हूँ। वजदान की बात पर हीर सर उठाकर उसकी आंखों में देखती है। क्या करूँ मैं? हीर लड़खड़ाते हुए लहजे में पूछती है। रोना बंद कर दो, क्योंकि जितना तुम रोगी मैं तुम्हें उससे दुगना ज़्यादा रुलाऊंगा। वजदान हीर के चेहरे से उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, मैं नहीं रोऊंगी तो आप कुछ भी नहीं करेंगे? हीर अपने आंसू साफ करते हुए सिसकियाँ लेते हुए पूछती है। नहीं कहूँगा कुछ भी तुम्हें, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं तुमसे दूर रहूंगा। शादी होने का मतलब दो जिस्म का एक होना है। फैजान हीर की थोड़ी को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो हीर हैदर, वजदान यमान से दूर जाने का तस्वुर भी मत करना। तुम जितना दूर होने की कोशिश करोगी, कसम से तुम्हें पाने की तलब मेरी और उतनी तलब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वजदान कहकर खड़ा हो जाता है और बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड करने लग जाता है। उठ जाओ, रोना बंद करो। मेरे वापस आने तक तुम खामोश मिलनी चाहिए मुझे। अगर उस वक्त भी तुम रोते हुए मिली तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। वजदान कहकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बाएं जानिब, बिल्कुल वजदान के ऊपर वाले कमरे की जानिब, कमरे के नीचे उससे कहीं ज़्यादा बड़ा कमरा होता है जहाँ पर वजदान का ऑफिस रूम बनाया गया था। मौसर अली को फ़ोन लगाते हुए उस ऑफिस रूम में दाखिल हो जाता है। जल्दी पहुंचो यहाँ पर, मौसर दो टोक लहजे में कहता है और कहते हुए अपने टेबल की तरफ बढ़ता है और वहाँ पड़े हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर दूसरे मेंशन में मौजूद लोगों को देखता है और सरसरी सी नज़र डालकर वो नज़रें उठाकर पूरे ऑफिस में घुमाता है। एक तो उसकी नज़र उसकी बाएं जानिब बुक शेल्फ के बने हुए छोटे से बार काउंटर पर पड़ती है। वजदान शराब लेने के लिए जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके सीने पर लटकी हुई ब्लेड उसके जख्मों पर लगती है, जिससे उसी पल खुद निकलकर उसकी शर्ट को लाल रंग में रंगने लगता है। खून निकलकर उसकी शर्ट को लाल रंग में रंगने लग जाता है। वजदान अचानक से पुराने जख्मों पर दोबारा से चोट लगने की वजह से दर्द में कराहते हुए उसके मुंह से आह निकलती है। वजदान अपने जख्म पर हाथ मार कर देखता है तो उसमें से खून निकल रहा होता है। वजदान अपने हाथों पर अपने सीने से निकलता हुआ खून देखकर हंस पड़ता है। पुराने जख्म फिर लाल हो रहे हैं, मतलब एक बार फिर से वक्त दोहराया जाने वाला है। वजदान टेढ़ी स्माइल करते हुए अपने खून को देखते हुए कहता है और कहकर अपने गले से ब्लेड निकाल कर वो टेबल पर रखता है और जख्म से निकलते हुए खून को ऐसे ही छोड़कर वो एक बार फिर से शराब लेने के लिए आगे बढ़ता है। मौसर अपने गिलास में शराब डाल ही रहा था कि अली पीछे से दौड़ते हुए ऑफिस के दरवाजे पर आ खड़ा होता है। वजदान गर्दन टेढ़ी करके उसकी तरफ देखता है और एक बार फिर से हल्की सी स्माइल करता है। वक्त के पाबंद हो गए हो। वजदान उसे अंदर की जानिब इशारा करते हुए कहता है, आपने बुलाया? मौसर अली हाँफते हुए पूछता है। बुलाया है मैंने, वजदान कहते हुए टेबल पे बिल्कुल बीचों बीच में जाकर उससे टेक लगाए हुए खड़ा हो जाता है और अली को सर से लेकर पाँव तक देखने लगता है। कल से हीर की ट्रेनिंग शुरू करो, उसे अपनी टीम का हिस्सा और इसके और मेरे काबिल भी। वजदान कहते हुए ऑफिस में कुर्सी के बिल्कुल पीछे खिड़की पर जा खड़ा होता है। क्या? पर वो तो आपकी बीवी है, उसे ऐसे कैसे? अली हिचकिचाते हुए लड़खड़ाती हुई ज़बान में पूछता है। वो मेरी बीवी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो वैसी बने जैसी लड़कियाँ मुझे पसंद है। हद से मासूम और नाजुक लड़कियाँ नहीं पसंद मुझे। बात बात पर रोने वाली, मेरे कुछ कहने पर डर जाने वाली, सहम जाने वाली लड़की मुझे नहीं पसंद है। मौसर अली की तरफ देखते हुए कहता है, इस दुनिया में मासूम लोगों की और मासूमियत की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब झूठ है, दिखावा है, फरेब है। आजकल की इस बेरहम दुनिया में मैं इंसान नहीं, मुझ जैसे मॉन्स्टर्स हैं, और जहाँ शैतान रहते हैं वहाँ इंसान का कोई काम नहीं है। वजदान कहते कहते दबे दबे कदम उठाए अली की तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर, आप सीरियस है? अली वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरे सीरियस होने का कोई सबूत चाहिए? वजदान दो टोक लहजे में अली की तरफ देखते हुए बोला, नहीं मॉन्स्टर। अली नज़र झुकाते हुए कहता है, अजरा से कहो और हीर के लिए कपड़ों का इंतज़ाम करो। मुझे वो टिपिकल लड़कियों की तरह नहीं चाहिए। शराब का गिलास टेबल पर रखकर एक हाथ पैंट की जेब में डाले हुए और दूसरे हाथ से टेबल पर पड़ी हुई अपनी ब्लेड उठाकर अली की तरफ कदम बढ़ाता है।
ہیر کو جسمانی اور ذہنی طور پر اسٹرانگ بناؤ۔ کمزور لڑکیاں نہیں پسند ہیں مجھے، اور جتنا اب میں نے اسے اتنی سی دیر میں ہی آزما لیا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بہت ڈرپوک، روتلو اور نازک لڑکی ہے۔ مجھے نفرت ہے کمزور لوگوں سے جو اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، لڑ نہیں سکتے ہیں۔ وہ کیا ہی کرے گا زندگی میں اپنے لیے؟ وجدان عجیب سا منہ بنا کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، اور پھر دوبارہ پلٹ کر دوبارہ کھڑکی پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کیسی لڑکی بنانا چاہتے ہیں اسے مانسٹر؟ علی وجدان کی پیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو بہادر ہو، لوگوں کو دیکھ کر ڈرنے والی نہیں، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کی باتوں کا جواب دینے والی ہو، کوئی ہاتھ لگائے تو اس کا حشر کر دے، اسٹرانگ کیریکٹر والی، سر جھکا کر رونے والی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رلا دینے والی، بالکل میری ماں کی طرح۔ وجدان آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر زمین سے اٹھ کر اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے خون نکلتے ہوئے پیر سے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے اور ایک بار پھر سے اپنے آپ کو دیکھ کر روتے اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ وجدان یمان کی بیوی کمزور نہیں ہو سکتی ہے، ایک مانسٹر کی بیوی بھی اس جیسی ہی ہوگی۔ وجدان مڑ کر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر سر جھکا کر رو رہی تھی، لیکن پھر وہ سر جھکائے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوئے ہنسنے لگ جاتی ہے، اور ہنستے ہوئے اپنا سر اٹھا کر اپنے آپ کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کرتی ہے۔ ہیر ہنستے ہوئے اپنے گلے میں پہنی ہوئی باریک سی لاکٹ کو کھینچ کر اپنے ہاتھ میں پکڑتی ہے اور اس لاکٹ میں بنی ہوئی چھوٹی سی بٹر فلائی کی لاکٹ کو کھول کر اس میں سے ایک چپ نکال کر اپنے کان میں لگاتی ہے، اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی ہے اور تھوڑا سا جھک کر شیشے کے قریب جا کر اپنے سر اور گردن سے پٹی ہٹا کر اپنی چوٹ کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہو گیا کام۔ ایک لڑکا بلیک کلر کی ریسنگ بائیک پر سر سے پیر تک بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، سر پر ہیلمٹ لگائے ہوئے، آدھی رات کو اٹلی کی گاڑیوں سے بھری ہوئی سڑک پر فل اسپیڈ میں بائک چلاتے ہوئے، فل اسپیڈ میں گاڑیوں کو کراس کرتے ہوئے، زگ زیگ میں چلاتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اسی طرح کی ایک چپ کے ذریعے سے ہیر سے پوچھتا ہے، ابھی کہاں؟ نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ ہیر اپنے ماتھے پر لگی ہوئی چوٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے واپس سیدھی کھڑی ہوتی ہے اور کمرے میں بنی ہوئی کھڑکی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ لڑکا یہ گاڑی کو بری طریقے سے کراس کرتے ہوئے کہتا ہے اور سامنے سے آنے والی گاڑی کو کراس کرنے کے چکروں میں فل اسپیڈ میں اس کی طرف بڑھتا ہے۔ میری شادی ہو گئی ہے میری، ہیر کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا؟ ہیر کی بات پر لڑکا اپنا بائک پر بیلنس نہیں بنا پاتا اور سیدھا جا کر سامنے والی گاڑی سے ٹکرا کر ہوا میں اڑتے ہوئے زور سے گول گھومتے ہوئے خود زمین پر آ گرتا ہے اور بائک اس کے بالکل دوسری طرف سامنے بہت بری طرح ٹوٹی پھوٹی ہوئی حالت میں ہائی وے پر ایک پلر سے ٹکرا کر رک جاتی ہے۔ ہیر کو اس کے گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے، جس پر وہ پریشانی سے اس لڑکے کا نام لیتی ہے۔ نک۔ ہیر پریشانی سے اس لڑکے کا نام لیتی ہے اور وہ لڑکا سڑک کے بالکل بیچ اس کے چاروں طرف گاڑیاں رکتی ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ لوگ اس کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ وہاں موجود جتنی بھی گاڑیاں تھیں سب کی لائٹس آن اور اس زمین پر پڑے ہوئے وجود پر روشنی کیے ہوئے تھی۔ نک یار زندہ ہے یا مر گیا؟ ہیر پریشانی سے اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر اس چپ کے ذریعے کوئی ہلچل محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ زندہ ہوں، اتنی آسانی سے نہیں مرنے والا ہوں، نک اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کے آس پاس آنے والے لوگ اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر ڈر کر وہیں رک جاتے ہیں۔ نک اپنے چہرے سے ہیلمٹ اتارتا ہے، پسینے سے تر چہرہ، اس کے ماتھے پر کالے گھنے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ سب بھی پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ سرمئی رنگ کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، کالی لمبی گھنی پلکیں، چہرے پر ہلکی ہلکی بلیک داڑھی، سفید گوری رنگت۔ ابھی تک تو زندہ ہوں، پر بات تیری مجھے مارنے والی ہی تھی تو نے؟ نک کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑی باڈی پر کمر اور ٹانگ پر ہلکی پھلکی سی چوٹ لگی ہوئی تھی، ہاتھوں میں پہنے ہوئے گلوز کی اور سر پر اس کی بچت ہو گئی ہیلمٹ کی وجہ سے، ورنہ جتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نک کے جسم کا ایک انگ بھی سلامت نہیں رہتا۔ ہیر اس کی آواز سن کر ایک لمبی گہری پرسکون سانس لیتی ہے۔ نک کھڑے ہو کر اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اور آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہوا میں ہاتھ اٹھا کر اپنے ٹھیک ہونے کا بتاتا ہے اور دوبارہ سے اپنی بائک کی طرف بڑھتا ہے۔ اب بول، کیا بکواس کر رہی تھی؟ شادی کس کی شادی؟ نک اپنی بائک کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ میری شادی یار، اور کس کی شادی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس سے جس سے دور رہنے کی قسم کھا کر آئی تھی میں امریکہ۔ ہیر اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی پر رکھ کر کھڑکی سے باہر گارڈن میں لگے ہوئے سفید پھولوں کو
پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، امریکن مانسٹر سے؟ نک اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں، وجدانی امان ہے امریکن مانسٹر سے۔ قسمت بھی کیا عجیب چیز ہے، جس سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اپنا پورا ارادہ کیا تھا، اس سے ملاقات ہوئی بھی تو کیسے؟ اور صرف ملاقات ہی نہیں، اس سے شادی بھی ہو گئی میری۔ ہیر سر جھکا کر ہنستے ہوئے کہتی ہے، تو پاگل ہو گئی ہے، کیسے کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے؟ اگر سر کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گی؟ تو وہاں کس کام کے لیے گئی تھی اور اب کیا کر بیٹھی ہے؟ سوچا ہے اگر سر کو پتہ چلے گا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ نک غصے میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہائی وے پر کھڑے ہوئے ہائی وے سے لگے ہوئے پلر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ تیز اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے نک کے چہرے پر پسینے سے بھیگے ہوئے بال اب سوکھنے لگے تھے۔ مجھے پتا ہے ان کا ری ایکشن کیا ہوگا نک، پر میں انہیں اپنی سچویشن بتاؤں گی تو وہ مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہیں گے، یہ تو تو بھی جانتا ہے۔ جہانگیر عالم اپنی ہیر سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے ہیں، اور اگر ہو بھی گئے تو میں انہیں منا لوں گی، مجھے پورا یقین ہے۔ ہاں ہاں جہانگیر عالم، دا اٹالین ڈیول کی لاڈلی جو ہو تمہارے علاوہ باقی اب ان کی جوتی کی نوک پر ہے۔ نک اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، بالکل، اپنے ڈیول کی لاڈلی ہوں میں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں، پر زیادہ دیر کے لیے وہ کبھی بھی مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ ہیر فخریہ انداز میں کہتی ہے، پر انہیں میری شادی کا ابھی مت بتانا، جب اپنا کام ختم کر لوں گی، جو کہ مجھے اب ناممکن لگتا ہے، پھر خود واپس آ کر انہیں اپنی اس زبردستی کی عجیب سی شادی کے بارے میں بتاؤں گی، پر تب تک انہیں کچھ مت بتانا۔ ہیر فکر مندی سے دھڑکتے ہوئے دل سے کہتی ہے، ایتھن ایلن کی مشن پر گئی تھی، یہ تو مانسٹر میں کہاں پھنس گئی ہے؟ نک غصے میں کہتا ہے، میں نہیں پھنسی ہوں، یہ مجھے خود اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ خیر چھوڑ یہ سب باتیں، میں آخری بار تجھے کہہ رہی ہوں، ڈیول کو میری شادی کے بارے میں کچھ بھی مت بتانا۔ وہ ایک بار پھر سے ڈیول بن چکے ہیں، اس بار تو پہلے سے زیادہ خطرناک۔ یہاں کے مانسٹر اور اٹلی کے ڈیول کو دیکھ کر قسم سے پہلی فیلنگ مجھے یہی آئی تھی کہ کہیں یہ دونوں باپ بیٹے تو نہیں ہے، دونوں ہی شیطان، اور وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک۔ ہیر گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، ویسے ڈیول اس وقت کہاں ہے؟ ہیر تجسس سے اپنے کان پر لگی چپ پر غور دیتے ہوئے نک کی بات سننے کی کوشش کرتی ہے۔ وہیں اپنی اسی پرانی بنجر حویلی میں جو برباد ہو گئی تھی۔ ڈیول نے اسے ایک بار پھر سے ویسی ہی بنجر ویران پرانی وحشت زدہ حویلی بن چکی تھی، اور اٹلی میں اپنے نام کا قہر برسانا بھی کب کا ایک بار پھر سے شروع کر چکے تھے۔ نک اپنے سر پر ہیلمٹ پہنتے ہوئے اپنی بائک پر سوار ہوتے ہوئے کہتا ہے، ڈیول کی پہچان اس کی وہ حویلی ہی ہے۔ اور اب نک کہتے کہتے رک چکا تھا، ہماری پہچان بھی وہی حویلی ہے، جہانگیر عالم دا اٹالین ڈیول کی حویلی۔ ہیر اور نک دونوں ایک ساتھ ایک ہی بات دہراتے ہیں، ہیر اپنا خیال رکھنا اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے کام کو ختم کر وہ پیپرز حاصل کر کے واپس اٹلی آ جا، کیونکہ اگر ڈیول کو پتہ چلا کہ کسی نے تجھ سے زبردستی شادی کی ہے تو قسم سے اس دنیا میں دو شیطانوں کا آمنا سامنا کسی قیامت کے منظر سے کم نہیں ہوگا۔ ایک بائک کی ریس دیتے ہوئے کہتا ہے، ویسے یار اب تک زندہ کیسی رہی تو مانسٹر کی دنیا میں؟ ایک بائک اسٹارٹ کر کے ایک بار پھر سے فل اسپیڈ میں گاڑی سے کراس بھگاتے ہوئے پوچھتا ہے، وہی جو میں ہمیشہ کرتی ہوں، اس طرح کی سچویشن سے نکلنے کے لیے۔ ہیر حیدر کا کارڈ پلے۔ ہیر کہتے ہوئے ہنس پڑی تھی، تم فکر مت کرو نک، مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ مانسٹر ہے تو کیا ہوا، میں بھی ڈیول کی دنیا سے تعلق رکھتی ہوں، اس کے جتنی شاید اسٹرانگ نہیں ہوں گی، پر اتنی کمزور بھی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے کچھ کرے اور میں جواباً خاموش رہوں۔ اور ویسے بھی وجدانی امان کی نظروں میں پہلے ہی معصوم، شریف، ڈرپوک اور نازک سی لڑکی بن چکی ہوں، جو کسی سے نظریں ملا کر بات تک نہیں کرتی ہے۔ اسے کیا پتہ یہ لڑکی صرف دیکھنے میں معصوم ہے، اصل میں کسی شیطان سے کم یہ بھی نہیں ہے۔ ہیر کی بات پر نک اور ہیر دونوں کا قہقہا ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے، چل پھر تجھ سے بات ہوگی، ڈیول کو میرا سلام کہنا، چلتی ہوں میں اپنے مشن کی طرف، خدا حافظ۔ خدا حافظ فی امان اللہ، نک جواباً دھیرے سے کہتا ہے۔ ہیر کہہ کر اپنے کان سے چپ نکال کر واپس ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جاتی ہے اور اسی لاکٹ میں وہ چپ لگا کر لاکٹ گلے میں پہن چکی تھی۔ آئی ایم سوری ڈیول، پر ہیر جلدی ہی واپس لوٹ آئے گی، لیکن خالی ہاتھ نہیں۔ ہیر اپنے آپ کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے۔ نک ہیر سے بات کرنے کے بعد وہ بھی ڈیول کی حویلی میں پہنچ چکا تھا۔
اپنی بائک کی سپیڈ کم کیے ہوئے وہ حویلی کے دروازے پر جا کر اپنی بائک کو روکتا ہے اور اپنا ہیلمٹ اتار کر بائک پر رکھتا ہے اور پھر خود بھی بائک سے نیچے اترتا ہے۔ نک اترتا ہی ہے کہ سامنے سے حویلی کے اندر سے شعیب ہلکی ہلکی سی سفید داڑھی کے ساتھ حویلی کے اندر سے ایک آدمی کے ساتھ بات کرتے ہوئے باہر کی طرف آ رہا تھا۔ 22 سال بعد بھی شعیب کی صرف داڑھی ہی ہلکی سی سفید ہوئی تھی، باقی وہ ابھی بھی پہلے جیسا فٹ تھا۔ شعیب کی نظر نہ پر اور اس کی بائک نک پر اور اس کی بائک پر پڑتی ہے، جو دونوں ہی کافی بری حالت میں دکھائی دے رہے تھے۔ شعیب نک کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ نک بھی شعیب کو دیکھ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اتارتے ہوئے ان کے سامنے جاتا ہے اور سامنے کھڑے ہو کر شعیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہیلو ڈیڈ۔ نک اتراتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر وہاں سے شعیب کو کراس کرتے ہوئے جانے لگتا ہے، پر شعیب نک کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ اگر یاد ہو تو میں تمہیں پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میں تمہاری سنت تمہارے بچپن میں ہی کروا چکا ہوں۔ شعیب اپنے الفاظوں کے ساتھ ساتھ نک کے بازو پر بھی زور دیتے ہوئے کہتا ہے، سوری ڈیڈ، میں بھول گیا تھا۔ نک اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، اب تو یاد آ گیا ہے نا، یا مزید تمہیں یاد دلانے کی ضرورت ہے مجھے؟ نہیں آ گیا ہے، جب میں 6 مہینے کا تھا 6 مہینے کا آپ نے میری تب ہی سنت کروا دی تھی، اور میں ایک مسلمان ہوں، اس لیے مجھے مسلمانوں کی طرح سلام کرنا چاہیے آپ کو۔ آخرکار غلطی سے آپ میرے ابا حضور جو ٹھہرے۔ السلام علیکم ابو۔ نک اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر کہتا ہے، وعلیکم السلام وبرکاتہ اللہ مغفرہ۔ شعیب بھی اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، ڈیڈ موم کہاں ہے؟ نک ادھر ادھر مینشن میں نظر دوڑاتے ہوئے کہتا ہے، تھپڑ منہ پر کھائے گا یا کہیں اور؟ شعیب غصے میں کہتا ہے، سوری ابو، امی کہاں ہیں؟ نک معصومانہ انداز میں کہتا ہے، وہیں جہاں وہ اتنے سالوں سے ہے، ڈیول کے پاس، ان کے ساتھ۔ شعیب کندھے اچکاتے ہوئے مختصر سا جواب دیتا ہے اور نک کی بائک کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ہیر کہاں ہے؟ شعیب بائک کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے رک جاتا ہے اور پلٹ کر نک کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، اس نے بتایا تو تھا کہ وہ بائک ریس میں حصہ لینے کے لیے امریکہ گئی ہوئی ہے۔ نک بڑی بڑی آنکھیں کیے ہوئے اپنی دھڑکنوں پر قابو کرتے ہوئے شعیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سچ کہہ رہے ہو؟ شعیب وہیں کھڑے ہوئے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اگر یہ جھوٹ ہوا تو یہاں جھوٹ بولنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ تم جانتے ہو۔ ڈیول ہیر کے بارے میں کتنا پوزیسو ہے تم اچھے سے جانتے ہو۔ مونسٹر۔ علی وجدان کی پیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو اپنے الٹے ہاتھ میں شراب کو لٹکائے ہوئے کھڑکی سے باہر کھلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں کہیں ڈوب چکا تھا۔ علی کے بار بار آواز لگانے پر بھی وجدان اس کی بات سن کر بھی نہیں سن رہا تھا۔ جہانگیر عالم اٹلی کا ڈیول علی کہہ ہی رہا تھا کہ وجدان فوراً سے پلٹ کر علی کے چہرے کو اپنی سخت نظروں سے دیکھتا ہے۔ جہانگیر عالم کیا؟ وجدان علی کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، مانچسٹر بلڈنگ کے جلنے کے بعد وہاں مرنے والے پولیس آفیسرز کے علاوہ اور بھی بعد میں بہت سارے پولیس فورس آئی تھی، لیکن وہ سب کی سب امریکن نہیں، چائنا پولیس تھی، جو آپ کو پکڑنے کے لیے امریکن فورس کا ساتھ دینے کے لیے آئی تھی۔ پھر وجدان اپنی براؤن کلر کی بڑی سی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسلسل علی کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، پھر چائنا پولیس نے وہاں سے کافی سارے پولیس والوں کو جلتی ہوئی آگ سے بچا لیا تھا، اور اب امریکن پولیس کے ساتھ ساتھ چائنا پولیس بھی آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے لگ چکی ہے۔ ان سب میں اٹلی کے ڈیول کا کیا تعلق؟ وجدان گردن موڑ کر اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، اٹلی کے ڈیول کی بیوی حیا مرزا، ایک پولیس آفیسر، جو پہلی پاکستانی پولیس آفیسر تھی، لیکن اب وہ اٹلی کی پولیس آفیسر بن چکی ہے، اور چائنا پولیس سے ان کے تعلقات کافی اچھے ہیں۔ تو اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑتا ہے، تو مانسٹر، اگر پولیس والوں نے ان کا ساتھ لے لیا آپ کو پکڑنے کے لیے، تو کافی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں ہمارے مقصد کو پورا کرنے میں۔ علی اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے گہری سانسیں لیتے ہوئے کہتا ہے۔ علی کی بات مکمل ہوتے ہی وجدان کا قہقہا ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے اور وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے وہ آفس روم میں موجود شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ مزید زور سے ہنس پڑتا ہے۔ وجدان کا قہقہا جتنی تیزی سے ہوا میں بلند آواز میں لگ رہا تھا، علی کے چہرے پر ڈر کے تاثرات اتنی تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے اٹلی کا ڈیول اور اس کی بیوی وجدان یمان اس امریکہ کے مانسٹر کو پکڑ سکتی ہے؟
وہ مجھے اور میرے مقصد کو برباد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وجدان ہنستے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر مزید زور سے ہنس پڑتا ہے اور پھر ایک دم خاموش ہو کر اپنے آپ کو گہری سانسیں لیتے ہوئے شیشے میں دیکھتا ہے اور ایک دم کولڈ فیس میں غصے میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ زور سے مکہ شیشے میں دے مارتا ہے، جس سے شیشہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں وہ زمین پر جا گرتے ہیں۔ شیشے کے ٹکڑے جیسے ہی زمین پر گرتے ہیں، ان پر تیزی سے وجدان کے ہاتھ سے خون نکل کر شیشے کے ٹکڑوں کو لال سرخ کرتا جا رہا تھا۔ علی اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھتے ہوئے، تیزی سے اس کے ہاتھوں سے پانی کی طرح بہتے ہوئے خون کو دیکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اپنے قدموں کو وجدان سے دور کرتا ہے۔ جہانگیر عالم، اٹلی کا ڈیول۔ وجدان اپنے چوٹ لگے ہوئے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے وہ ڈیول کے نام پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، مونسٹر آپ جانتے ہیں اٹالین ڈیول کو؟ علی وجدان کی غصے میں پھولتی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھتا ہے، مجھ سے بہتر اس ڈیول کو اور کون جان سکتا ہے؟ وجدان اپنی آنکھوں کو بند کیے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتا ہے اور آنکھیں کھول کر پلٹ کر علی کی طرف پلٹتا ہے اور دھیرے دھیرے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کھولتا ہے۔ اٹلی کا ڈیول یا اس دنیا کے کسی بھی ملک کی پولیس؟ وجدان کہتے ہوئے 2 پل کے لیے رکتا ہے اور پھر علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہتا ہے، وجدان یہ مانس امریکہ کا مونسٹر نہ آج تک کسی سے ڈرا ہے اور نہ ہی وہ کبھی کسی سے ڈرا ہے۔ وجدان علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہتا ہے، اور رہی بات اس ڈیول کی، تو ان سے ملاقات کرنے کی خواہش تو میری بھی ہے۔ آخرکار 22 سال انتظار کیا ہے میں نے اس شیطانی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے لیے۔ وجدان کہتے ہوئے ایک بار پھر سے کھڑکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وجدان اپنے خون سے تر ہاتھ کو دیکھتے ہوئے، وہی ہاتھ اپنے سینے پر جہاں اس کے گولیوں کے نشان موجود تھے، اپنا ہاتھ اپنے سینے پر ان نشانات پر رکھ کر وہ اپنی سفید رنگ کی شرٹ کو بھی اب لال سرخ رنگ میں رنگ رہا تھا۔ 22 سال! عمر اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کو دہراتے ہوئے حیرانگی اور تجسس کے ملے جلے تاثرات سے وجدان کو دیکھتا ہے۔ ہاں 22 سال! وجدان اپنے سینے سے ہاتھ ہٹاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑکی پر رکھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کیے وہ ایک بار پھر سے اپنے ماضی کی ان یادوں میں کھونے لگا تھا جسے یاد کرنے کے لیے کبھی اسے اپنی آنکھیں بند کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی تھی، لیکن پھر بھی وہ جب ان لمحوں کو یاد کرتا ہے اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وجدان ان لمحوں کو دوبارہ اپنی آنکھوں کے سامنے لاتا، وجدان جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے اور ایک بار پھر سے وہ گہری سانس لیتا ہے۔ ہیر کی کل سے ٹریننگ شروع کرواؤ۔ وجدان جلد ہی واپس کولڈ فیس میں آتے ہوئے علی کو مڑتے ہوئے کہتا ہے، ہیر کی ٹریننگ؟ علی تجسس سے پوچھتا ہے۔ وجدان علی کے منہ سے ہیر کا نام سن کر اس کو جواب دینے سے پہلے ہی ٹیبل پر پڑا ہوا شراب کا گلاس اپنے الٹے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے وہ زور سے علی کے سر کی طرف پھینکنے لگتا ہے۔ گلاس کو ہوا میں اٹھتا ہوا دیکھ کر علی پہلے ہی اپنی آنکھیں ڈر کے مارے بند کر لیتا ہے۔ وجدان گلاس ہوا میں بلند کرتا ہے پر اسے علی کی طرف پھینکتا نہیں ہے۔ گلاس ابھی بھی وجدان کے ہاتھ میں ہی تھا اور نظریں علی کے ڈر کے مارے بند آنکھوں پر۔ وجدان گلاس واپس زور سے ٹیبل پر رکھتا ہے اور خود علی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ علی دھڑکتے ہوئے دل سے گلاس ٹیبل پر رکھنے کی آواز پر آنکھیں کھول کر مونسٹر کی طرف دیکھتا ہے جو اب اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور علی کی گردن پر اپنا الٹا ہاتھ رکھ کر علی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہتا ہے، میں غلطیوں پر معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں وجدان یمان ہوں، ایک مونسٹر، اور ہیر حیدر اب میری بیوی ہے۔ اگر آئندہ تم نے اس کا نام اپنے منہ سے لیا تو یاد رکھنا میں اس منہ کو کچھ اور کہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کبھی مت بھولنا کہ میں ایک بار کی غلطی معاف کر دیتا ہوں پر بار بار کی غلطی ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں معاف کبھی نہیں کسی کو نہیں کرتا اور کسی کو معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا۔ وجدان کی گرفت علی کی گردن پر مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا مونسٹر، علی ڈرتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا۔ وجدان علی سے دور ہوتے ہوئے اپنا الٹا ہاتھ جیب میں ڈالتے ہوئے علی سے 2 قدم دور جاتا ہے اور زمین پر خون میں لپٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں پر قدم رکھتے ہوئے وجدان باہر دروازے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اجزا سے کہہ کر ہیر کا وارڈروب کل صبح ہونے سے پہلے سیٹ کرواؤ اور سب کے سب پاکستانی کپڑے ہونے چاہیے، سمجھ گئے؟ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو یہاں رہنے میں کوئی پریشانی ہو۔ وجدان اپنے آفس کے دروازے پر پہنچ کر پلٹ کر ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ علی جواباً کچھ بھی نہیں کہہ پاتا ہے، وہ بس ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ وجدان اس کا جھکا ہوا سر دیکھتے ہوئے اپنے آفس روم سے باہر نکل کر سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلے نظر دروازے کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے سوتی ہوئی ہیر پر پڑتی ہے جو دونوں پیر صوفے پر رکھے ہوئے
खुद सोफे की पुष्ट से सर टिकाए हुए साइड टेक लगाकर बैठे हुए ही सोई पड़ी थी। वजदान अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कमरे में दाखिल हो रहा था। हीर को देखते हुए वजदान के आहिस्ता से चलने वाले कदमों की रफ्तार मजीद आहिस्ता हो गई थी। वजदान आराम से कमरे का दरवाज़ा बंद किए हुए सोफे की तरफ बढ़ता है और बढ़ते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए वो हीर के सामने वाले सोफे पर जा बैठता है। वजदान सोफे पर बैठे हुए टांग पर टांग रखे हुए वो सोफे से अपनी पुष्टि टिकाकर अपनी गर्दन मोड़कर हीर के बालों में छुपे हुए उसके सोते हुए चेहरे को बिना पल के झपकाए हुए देखने लग जाता है। वजदान के हाथ मुसलसल अपनी खून से तर हाथों की उंगलियों को आपस में मसलने में लगे हुए थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ वजदान के हाथ से टप टप करते हुए खून के गिरने की आवाज़ें हल्की सी सुनाई दे रही थी। हीर थकावट की वजह से बैठे बैठे हुए ही गहरी नींद में सोई पड़ी थी। उसे वजदान की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हो रहा था। वजदान हीर के सामने वाले सोफे की बैक से पुष्ट टिकाए हुए वो अपने दोनों पैरों को अब टेबल पर रखकर वैसे ही गर्दन टेढ़ी किए सोफे से टिकाए हुए हीर को देखते देखते ही अपने दर्द को भूलकर वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और दोनों ऐसे ही पूरी रात सोफे पर ही सो जाते हैं। आपने खाना खा लिया जहांगीर? हया जहांगीर के सीने से दूर होते हुए जहांगीर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है। तुम्हारे बगैर कैसे? जहांगीर हया के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहता है। ओह सॉरी सॉरी। निक दौड़ते हुए हवेली में दाखिल होते हुए जहांगीर और हया को सरसरी सी नज़र से देखते हुए कहता है, आ जाओ, ये तुम पहली बार थोड़ी ना कर रहे हो। हया हंसते हुए जहांगीर से दूर होते हुए निक को अंदर आने का इशारा करते हुए कहती है। निक हया के बुलाने पर जल्दी से उसके पास आ जाता है और हया की बाजुओं में हाथ डालकर उसे जहांगीर से दूर लेकर जाता है। निक हया और जहांगीर दोनों से काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक था। हया से वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। उसका हाथ पकड़ने से पहले कभी भी नहीं सोचता था। जहांगीर के तन बदन में आग लग जाती है हया के हाथ में किसी और का हाथ भी देखते हुए, पर मजबूरन हया की वजह से ही वो निक को हया की मौजूदगी में कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन हया के जाने के बाद ही जहांगीर निक की ऐसी की तैसी कर देता है, पर जिसका कोई भी असर निक पर नहीं होता। जहांगीर गर्दन टेढ़ी करके सीढ़ियों के पास नीचे रखे हुए गुलदान के पास से दोबारा अपने शराब का ग्लास उठाकर उसे लबों से लगाते हुए जहांगीर हॉल में मौजूद सोफे पर टांग रखे हुए जा बैठता है और मुसलसल गुस्से में हया के हाथों में निक का हाथ देख रहा होता है। हया, निक कहते हुए रुक जाता है और मुड़कर गुस्से में भरे हुए जहांगीर की तरफ देखता है जो उसे काट खाने वाली नज़रों से देख रहा था। क्या हुआ? हया निक के परेशान चेहरे को देखते हुए पूछती है। हया डेविल गुस्से में देख रहे हैं मुझे आपके जाने के बाद आज तो मुझे पक्का ज़मीन में जिंदा गाड़ देने के बारे में सोच रहे हैं। निक कभी हया तो कभी सोफे पर बैठे हुए डेविल को देखते हुए कहता है। निक की बात पर हया फौरन से पलटकर पीछे डेविल को देखती है। हया के देखते ही जहांगीर के चेहरे के तासुरात बिल्कुल बदल चुके थे। गुस्से में भरी हुई आंखें अब एकदम नॉर्मल सी मुस्कुराती हुई नज़रों में तब्दील हो जाती है। कुछ नहीं करेंगे वो, तुम बताओ क्या बोल रहे थे? हया जहांगीर से नज़रें हटाकर वापस निक की तरफ देखते हुए पूछती है। हया, वो मुझे ही बस खामोश हो जाओ तुम और अपना अभी और इसी वक्त हाथ हटाओ मेरी बीवी के हाथ से, वरना तुम्हारी कब्र में यही खोद दूंगा मैं। निक अभी बोल ही रहा था कि जहांगीर तैश में आकर सख्त और गुस्से से भरे हुए लहजे में गरजने वाली आवाज़ में कहता है। डेविल की बात सुनकर निक जल्दी से हया से दूर हो जाता है और धड़कते हुए दिल से डेविल की तरफ देखने लग जाता है। जहांगीर ज़ोर से हाथ में पकड़ा हुआ शराब का गिलास टेबल पर रखकर हया की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। आधी रात हो गई है, घर जाओ, जो काम भी अब करना है तुमने और जो भी मेरी बीवी से कहना है वो अब तुम कल करना। जहांगीर हया को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगाए हया के कंधे पर हाथ रखकर निक को एक आईब्रो उठाकर बाहर जाने का इशारा करते हुए कहता है। हया, इनसे शादी करने से अच्छा था तुम थोड़ा वक्त और रुककर मेरे आने का इंतज़ार कर लेती। इस खड़ू से शादी करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? निक जहांगीर को देखते हुए गंदा सा मुंह बनाकर कहता है। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हें इस बात का जवाब देता हूँ। जहांगीर कहते हुए हया से दूर हो ही रहा था कि हया हंसते हुए जहांगीर का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तुम निक जाओ,
निक तुम जाओ, इससे पहले कि यहाँ इस हवेली का रात का सुकून भी आज से बर्बाद हो जाए। हया हंसते हुए निक से कहती है। निक हया की बात पर मुस्कुराते हवेली से बाहर निकल जाता है। जहांगीर, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप इस पर? बच्चा है वो। हया जहांगीर का रुख अपनी तरफ मोड़ते मुतवज्जा करते हुए कहती है, बच्चा बचपन में था, अब वो 6 फीट का मेरी तरह का एक मर्द हो चुका है। जहांगीर अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है। आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, पर उसके सामने खड़ी हुई हया के चेहरे पर जहांगीर की पॉजिटिवनेस देखकर मुस्कुराहट मजीद बढ़ती जा रही थी। तुम हंसना बंद करोगी, मुझे गुस्सा आ रहा है। जहांगीर हया के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए अपने चेहरे के बिल्कुल करीब करते हुए कहता है, आप गुस्सा करना बंद करेंगे, मुझे हंसी आ रही है। हया टिमटिमाती हुई नज़रों से जहांगीर की आंखों में देखते हुए हंसते हुए कहती है, मेरा गुस्सा करने पर तुम्हें हंसी आती है? जहांगीर हया के चेहरे से दूर होते हुए कहता है, जी बिल्कुल आती है। जब जब आप मेरे लिए इतने पॉजिटिव हो जाते हैं ना, कसम से मेरा आपका मुंह चूम लेने का दिल करता है। हया जहांगीर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहती है, तो चूम लो, बंदा भी वर बंदे को मुंह भी दोनों ही तुम्हारे हैं। बंदा भी और बंदे का मुंह भी दोनों ही तुम्हारे हैं, शर्माने वाली बात क्या है इसमें? जहांगीर थोड़ा सा झुककर हया के होठों की तरफ झुकते हुए कहता है, नहीं अभी मेरा मूड नहीं है, फिर किसी और दिन देखेंगे, अभी मैं थकी हुई हूँ। हया कहते हुए जहांगीर से दूर हो जाती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है। बेगम, तुम्हें अभी तो सुधर जाना चाहिए, हमारी शादी को इतने साल गुजर चुके हैं, अब तो हमारे बच्चे भी जवान। जहांगीर कहते कहते खामोश हो जाता है और हया के कदम भी वहीं रुक जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने की बजाय उसी पल अपनी आंखें बंद किए एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। हया के कदम तो वहीं थम गए थे, लेकिन जहांगीर खुद को कंपोज करते हुए हया की तरफ बढ़ता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाता है। हया के चेहरे से सारी हंसी कई पल में झट से गायब हो चुकी थी। जहांगीर उसकी आंखों में छाने वाली नमी को बआसानी महसूस कर रहा था। जहांगीर हया को अपनी बाहों में उठाकर अपने उसी काले फूलों से सजे हुए इस हवेली के सबसे बड़े और बेहद खूबसूरत कमरे में दाखिल होता है। सॉरी मेरी जान, आंदा नहीं कहूँगा मैं, जहांगीर हया को बेड पर बिठाते हुए कहता है। हया कुछ भी कहने से पहले ही जहांगीर के गले से लग जाती है। हया की नम आंखों से आंसू तेजी से बहना शुरू हो गए थे, जो जहांगीर के कंधे को भिगोने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। है मेरी जान, ऐसे रोकर खुद को कमज़ोर क्यों कर रही हो? मेरी जान, तुमने मुझे खुद कहा था कि हमें अपनी इस लड़ाई को हिम्मत से लड़ना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। जहांगीर हया के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। हया जहांगीर की बात पर अपना सर उसके कंधे पर टिकाकर अपनी आंखों से आंसू साफ करने लग जाती है। जहांगीर, वो हमें मिल जाएगा ना? मैं बहुत थक गई हूँ उसे ढूंढते हुए, मैं अब थक गई हूँ, पर वो कहीं भी नहीं मिल रहा मुझे। हया जहांगीर के बाएं कंधे से सर टिकाकर उसकी बाएं हाथ की बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए अपनी कैद में लिए हुए रोते हुए पूछती है, मिल जाएगा वो हमें हया, इंशाअल्लाह जल्द ही मिल जाएगा। जहांगीर हया के बालों में हाथ फेरते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहता है, इंशाअल्लाह। हया अपने हाथ की उल्टी पुश्त से अपने आंसू साफ करते हुए कहती है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि ये लोग किसे ढूंढ रहे हैं। अब तो मुझे भी नहीं पता, और अमेरिकन मॉन्स्टर का अब आगे क्या होगा, इनकी जहांगीर लोगों से क्या दुश्मनी है, ये सब कुछ जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है, और साथ ही शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये राइटर का हक होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।